بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور شہر اقتدار سے مجھے جوائن کیا ہے عیسیٰ نقوی نے. عیسیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاشمی صاحب, رونقیں لگی ہوئی ہیں آپ کے پاس؟ سر رونقیں لگی ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب آ گئے ہیں اور نواز شریف صاحب آنے کے بعد اب جانے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں. اور کل پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے ورکرز آمنے سامنے, اور جس طرح کا استقبال تحریک انصاف چاہتی تھی ویسا استقبال انہوں نے کیا, اور نون لیگ والے دفاع کرتے ہوئے ہمیں نواز شریف صاحب کا نظر آئے ہیں. اچھا, میں آپ کو آج زحمت دینے کی جو بنیادی وجہ ہے, یحییٰ آفریدی پاکستان کے چیف جسٹس, انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا, اور جو وائبز آ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ بڑی واضح ہیں کہ امین الدین کو انہوں نے لانے کی کوشش کی ایک آرڈیننس کے واضح ذریعے. نہیں ہے, واضح نہیں ہے, بری ہیں چلیں. اور جو جسٹس امین الدین کو لانے کی انہوں نے کوشش کی, اور ایک آرڈیننس آتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر, اور جسٹس منیب نے انکار کیا, آتھر جج سے انہیں نہیں بٹھایا گیا, ججز کمیٹی سے نکال دیا گیا. آرڈیننس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی مرضی سے تیسرا جج جو ہے وہ ججز کمیٹی میں لائے گا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک اور آرڈیننس آنے کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. عیسیٰ ہمیں یہ بتائیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جو دو فیصلے لیے ہیں بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک تو ججز کمیٹی میں ان دونوں کو شامل کر دیا, اور پھر آج جو فل کورٹ کا اجلاس, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یحییٰ آفریدی would be a different judge اور he would be the same judge, اور حکومت جو چاہتی تھی ویسا انہوں نے اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئی, یا ابھی حکومت 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم اور نہ جانے کتنی یہ ٹریل کے ذریعے ترامیم کی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مزید چیزیں جو ہیں وہ انہیں لانچ کرے گی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, آپ نے کبھی موو ٹو سٹکس گیم کھیلی ہے؟ نہیں کھیلی. مجھے آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے نہیں کھیلی. موو ٹو سٹکس, نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے نہیں کھیلی. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے نہیں کھیلی ہوئی. موو ٹو سٹکس گیم جو ہے نا, وہ آج کل ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں یوٹیوب پر, فیس بک پر, اگر اسکرول کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں, جہاں پر ایک جواب لکھا ہوتا ہے, از اکول ٹو لکھا ہوتا ہے, اس کے پہلے 2 ڈیجٹ لکھے ہوتے ہیں, اور درمیان میں مائنس پلس ملٹی پلائی یا ڈیوائڈ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے. اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ 2 سٹکس موو کرنی ہے اور جواب وہ لینا ہے جو جواب از اکول ٹو کے بعد ہے. تو حکومت کے پاس از اکول ٹو کے بعد کا جواب موجود ہے, یعنی کہ ان کو ایک ٹیلر میڈ عدلیہ چاہیے, ان کو وہ عدلیہ چاہیے جو ان کو سوٹ کرتی ہے, جو ان کو چھیڑے نہ, اور ان کے کیسز میں کوئی ایسا فیصلہ نہ دے, 8 فروری کا الیکشن نہ کھولے, کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ حکومت جو ہے اس کو چلتا کر دیا جائے. اور ساتھ ہی جو جن 6 ججز کا خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ٹیک اپ نہ ہو, جس کو یہ کہتے ہیں کوٹ ان کوٹ عمران خان کی سہولت کاری. اب اس کے لیے جو 2 سٹکس موو کرنی ہے, وہ پرفیکٹ سٹکس حکومت ڈھونڈنے میں ناکام ہے. ایک کے بعد ایک تبدیلی کی گئی. پہلے آپ کو یاد ہے کہ جو بالکل آغاز میں سٹارٹ سے اگر ہم شروع کر لیں کہ جسٹس عمر عطا بدیال, ان کا اختیار کسی طریقے سے لے لیا جائے کہ وہ ماسٹر آف دا روسٹر نہ ہو. وہ کہنا شروع ہو گئے جناب سپریم کورٹ میں آمریت ہے, ہم خیال بینچز بنتے ہیں, ہم خیال ججز ہیں. کسی حد تک ہم خیال ججز کی بات تو درست تھی, لیکن اس وقت انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ یوز ہوئے. وہ حافظ قرآن کا معاملہ سن رہے تھے 20 اضافی نمبروں کا, اور اس کے کیس میں انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا کہ جب تک 184(3) کے مقدمات بند کر دیے جائیں, جب تک جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ نہیں آ جاتا. وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا, وہ چیلنج ہو گیا, وہ معاملہ جو ہے وہ چلے گئے چیمبر ورک پہ. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تو آغاز میں ہی انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ لگا لیا, اور اس کے تحت ان کو ایک ٹیلر میڈ کمیٹی مل گئی کہ جس سے بینچ اپنی مرضی کا بنایا جا سکے. کیونکہ اس وقت جو سینئر پیونے جج تھے وہ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود صاحب تھے. اب طارق مسعود صاحب 11 مارچ تک جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو فکس کرنے میں قاضی صاحب کا ساتھ دیتے تھے. اس میں تیسرے نمبر پہ تھے منصور علی شاہ, اور بلے کے کیس ہو, دیگر کیسز ہوں, اس وقت تک وہ میر بادشاہ کیسرانی والا معاملہ جس کو انہوں نے کہا کہ کمپلیٹ جسٹس انووک کر کے نواز شریف کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان کی تاحیات نہلی ختم کی جائے, اخباروں میں اشتہار لگوائے, یہ سارا کچھ ہوتا رہا. 11 مارچ کے بعد معاملہ خراب ہو گیا. 11 مارچ کو
सरदार तारिक मसूद रिटायर हो गए और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो थर्ड सीनियर मोस्ट हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह सेकंड सीनियर हो गए। यहां से काजी साहब के लिए टफ टाइम का आगाज हुआ और हुकूमत के लिए भी टफ टाइम का आगाज हुआ। जो बेंचेस बन रहे थे उसमें मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, वो वाज़े तौर पर जब दो लोग हो गए तो मेजॉरिटी ने डिसाइड करना था। अरशद शरीफ का मामला हो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वहाँ पर जो फड्डा पड़ा, काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी मर्जी और मंशा के बरखिलाफ मखसूस नशिस्तों का केस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सामने लगा। उन्होंने ये मामला फिर भेजा कमेटी को, कमेटी ने उसके ऊपर फुल कोर्ट बना दिया। फुल कोर्ट में बैठकर 12 जुलाई को जब फैसला आया तो हुकूमत को हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब यहां से आप देखें कि जो सीक्वेंस शुरू होता है कि काजी फाइज ईसा 12 जुलाई का फैसला आने के 2-4 दिन के अंदर अंदर कोशिश करते हैं, जिस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर कराची में मौजूद हैं, वो वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि रिव्यू फिक्स हो जाए 12 जुलाई के फैसले का। उसको इनकार हो जाता है। यहां पर हुकूमत को समझ आती है कि मामला जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है और उंगली उन्होंने टेढ़ी करने की ठान ली, कोशिश शुरू कर दी और वो अब स्टिक्स मूव कर रहे हैं। एक तरमीम करते हैं, एक काम करते हैं, वो नहीं बैठता ठीक, दूसरा करते हैं, वो नहीं ठीक बैठता। जो मर्जी का जवाब है ना, मतलूबा जवाब, वो किसी भी तरीके से हासिल नहीं हो रहा। ये जो पहले 3 अगस्त को एक कानून पास कर दिया, तरमीम कर दी इलेक्शन एक्ट में, उसका इतलाक कर दिया 2017 से और कहा कि अब 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर भी वजाहत जारी कर दी। जो वजाहत का फैसला आया 14 सितंबर को, आपके इल्म में है। तो गवर्नमेंट को ये पता था कि उन्होंने हर सूरत में जो है वो आईनी तरमीम लेकर आनी और आईनी तरमीम लाने के लिए उनको या तो 2/3 मेजॉरिटी मखसूस नशिस्तों से मिल सकती थी, जिसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। लेकिन दूसरा ये सुन ले, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें बड़ा ही हुकूमत को ये वाज़े तौर पर नजर आ गया कि अब या तो वो 2/3 मेजॉरिटी होती जो मखसूस नशिस्तों के साथ थी। दूसरा तरीका यह है कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत मिल जाए। अब फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत तब मिल सकती है जब 63A की तशरीह रिवर्स हो जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी। अब उसको फिक्स करने के लिए, केस लगाने के लिए उनको मेजॉरिटी चाहिए कमेटी में मेजॉरिटी नहीं थी और वहां पर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। काजी साहब अकेले तो 63A की तशरीह नहीं लगा सकते थे और उसके लिए बेंच अपनी मर्जी का नहीं बना सकते थे। यहां पर हुकूमत ने अमेंडमेंट का ऑर्डिनेंस जारी किया और काजी फाइज ईसा को यानी कि आमरीत वाले इख्तियारात दे दिए। उन्होंने कहा कि एक जज अपनी मर्जी का लगाएंगे और एक जज जो है वो सीनियर प्यूने जज होंगे। तो ला महला जैसे अमीनुद्दीन खान आगे कमेटी में 63A का जजमेंट जो है वो आपके सामने आ गया और हुकूमत को एक स्पेस मिल गया। अब आप इसमें हैरान कुन तौर पर, आपने कहा ना कि याहिया अफरीदी मुख्तलिफ होंगे या कैसे होंगे। देखिए, देग चावलों की कैसी है इसका जायका जानने के लिए मुझे पूरी देग खाने की जरूरत नहीं है। आगाज जो बता रहा है ना, वो बड़ा ही खतरनाक है हुकूमत के लिए। और आगाज हमें ये बता रहा है इरफान हाशमी साहब के जो काजी फाइज ईसा मुंसिफ आला काजी उल कुज़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज, उसने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने के लिए एक बहुत बड़ा रुक्का लिखा। 11 पॉइंट्स बताए कि ये जज इस कमेटी में बैठने के काबिल नहीं है, इसका लहजा दुरुस्त है, इसमें फलां खराबी है, इसमें फलां खराबी है, इसमें फलां खराबी है। याद है ना वो खत जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से, अभी चंद रोज पहले की बात है। याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस बनते हैं, 11 एतराजात 11 मिनट नहीं ठहर सके। आप सोचें कि काजी फाइज ईसा ने जो 11 एतराज किए थे कि जस्टिस मुनीब अख्तर इस काबिल नहीं है कि उसको कमेटी में बिठाया जाए, 11 मिनट के अंदर अंदर चीफ जस्टिस बनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद याहिया आफरीदी ने कहा कि ये सारे एतराजात उन्होंने एक तरीके से उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए और जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने लगा दिया तीसरे नंबर पे। उन्होंने कहा कि तीसरा जज जो है वो इसमें कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे। लेकिन ये मामला यहाँ सेटल नहीं होगा। इस मामले में जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि इस मामले को फुल कोर्ट मीटिंग या फिर फुल कोर्ट में इसकी समाअत की जाए, ये जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, तो वो मामला समहाउ आई हैव दिस फीलिंग, अब आई मे बी रॉन्ग, कि वो मामला जस्टिस याहिया आफरीदी लामहाला, क्योंकि अभी तो उन्होंने उस अमेंडमेंट एक्ट मैं आपको
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لگایا ہے. آپ نے بالکل ایک زبردست قسم کی ٹائم لائن, ساری جو تشنگی تھی وہ دور ہو گئی. عیسیٰ, اس پہ نا حکومت کا ریئیکشن بھی آ گیا ہے. رانا ثناء اللہ نے 2 چیزیں کہی ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کا اتفاق ہے, اتفاق رائے سے لائی جائے گی, اور اس مقصد سے کام ہی نہیں ہو رہا کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو لایا جائے. بعض چیزوں پر عمومی رائے تھی کہ ہونی چاہیے. حکومت جسٹس منصور کے خلاف جو ہے نا کھل کر کیسے سامنے آئی, یہ بھی رانا ثناء اللہ اپنے بیان میں ہمیں بتا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں بیٹھنے سے جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو معذرت کر لینی چاہیے. آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے اجلاس کی صدارت چیف جسٹس یحییٰ افریدی کریں گے. انہیں بھی آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بننا چاہیے, مگر میری رائے ان کے لیے لازمی نہیں ہے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہم ہی کنٹرول کریں گے, اور جو ہم کہیں گے وہی آپ کو کرنا ہے, اور پیچھے ہو جاؤ. تو ڈو یو تھنک کہ حکومت جسٹس منیب سے جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے, انہوں نے نہیں دیا. جسٹس منصور بھی استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے, دل برداشتہ ہو جائیں گے. بیرسٹر کیل کو, ان کے لوگوں کو سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ایک نئی ترمیم یا کوئی آرڈیننس لا رہے ہیں, اس میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو سینیورٹی ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد شروع ہو. جو اس سے پہلے ججز ہیں انہیں ہم سینیورٹی کی لسٹ میں نہیں. آپ کو لگتا کہ لڑائی ہو جائے گی, اور جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ کہیں گے, جنہوں نے فیصلہ, جو آپ نے کہا نا کہ 11 منٹ بھی نہیں کھڑا ہو سکا, اب یہ لڑائی شروع ہو جائے گی, اور ایک طرح سے گیم الٹ گئی ہے. اگر یحییٰ افریدی نے فیصلہ جو ہے وہ حکومت الٹ نہیں گئی, الٹ پلٹ ہو گئی ہے. ہاشمی صاحب بازو چھلے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ جو پلان ہے حکومت بازو کٹوا نہ بیٹھے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے. ان کا تو اتفاق رائے ہے, یہ تو چوں بھی نہیں کر سکتے, ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ اتفاق رائے ہو. اگر ان کے اختیار میں ہوتا ان کا اتحاد بھی نہ ہوتا, اختیار ان کا نہیں ہے, تو انہوں نے تو اگری کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اب آپ جس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں, ایک ہے لوکل پولیٹیکل سینیریو, ایک ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو. جو میں دیکھ رہا ہوں, میرا نہیں خیال کہ حکومت اتنی آسانی سے, یہ ترنے والا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کر لیا جناب, وہ 2 بندے اختر مینگل کے مینج ہو گئے, 4-5 چاکا کھل گیا تھا نا ان کا, چاکا کھل گیا تھا ان کا. نہیں, یہ بات تو شروع میں کی جا رہی تھی کہ ایک سافٹ ترمیم آئے گی, پھر ایک ہارڈ ترمیم آئے گی, پہلے فیز میں یہ چیزیں ہو جائیں گی, اگلے فیز میں وہ ہو جائیں گی. بندہ بناتا ہے اسی طرح ریت کی بنیادوں کے اوپر بڑے بڑے محل بنا لیتا ہے, خوابوں خیالوں کی دنیا میں بہت آگے چلا جاتا ہے. پریکٹیکل آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو اکانومی پہ فوکس کرنا ہے, ملک جس برنک پر ہے, اب آپ نے اس سے باہر نکلنا ہے, یا آپ نے یہ گیمز اینڈ لیسلی کھیلنی ہے. ان گیمز کو ایک حد سے زیادہ نہیں کھیلا جا سکتا. دیکھیں یہ تو ہے کہ حکومت کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں, اداروں کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں, لیکن دیر از آلویز اے لمٹ. ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ جب آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کے اپنے لوگ جو ہیں ان کے لیے, میں آپ کو چلے خبر بتاتا ہوں بڑی, اس کی کچھ چیزیں میں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. آپ تو اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں, حکومت کے 3 لوگ تو مجھے بائی نیم آئیڈینٹیفائیڈ ہیں. مزید کوئی 1-2 ہیں جن کا نام میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو ہنٹ بتا دیتا ہوں, 2 کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے اور 1 کا تعلق خیبر پختونخوا سے. ان لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا یہ حکومت کے آئینی ترمیم کے پیکج کو ووٹ نہیں دیں گے, اور پھر ان کو اٹھایا گیا, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا اور ان سے لا کے ووٹ ڈلوایا گیا. یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا. 2 کا تعلق ساؤتھ پنجاب, ذرا زیادہ اگر آپ کہتے ہیں قریب کر دیں, 1 کا تعلق جو ہے وہ میاں والی کے کہیں قریب کسی جگہ سے ہے, نون لیگ کا ایم این اے. 1 جو ہے وہ ملتان سے پرے والی سائڈ پہ چلے جائیں, نون لیگ کا ایم این اے, اور 1 کے پی کا ایم این اے. یہ خود ووٹ نہیں دے رہے تھے اس ترمیم کو. ان کو جس طریقے سے لایا گیا نا, اس کو کہتے ہیں دھروک کے لانا, دھروک کے لایا گیا, ان کو کھینچ کے لایا گیا اور ان سے پھر ووٹ ڈلوایا گیا. تو جو 14 ستمبر 15 ستمبر کی رات کو جس طریقے سے سکٹل ہوا تھا ترمیم لانے کا پروسیس, اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے سامنے کیسے گیون کرنا پڑا, کیا کیا چیزیں تبدیل ہو گئی. بس اب یہ 27ویں ترمیم جو ہے, آئینی ترمیم بالکل آ سکتی ہے. اصل میں سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس پارلیمنٹ کے نا, یہ جو
लोग बैठे हुए हैं, इनकी अपनी साख के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब फॉर एग्जांपल जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई है, वो 26वीं आईनी तरमीम के तहत हुई है। 26वीं आईनी तरमीम कहती है कि पार्लियामेंट में जो स्ट्रेंथ है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, उसके हिसाब से उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी 8 MNAs की कौमी असम्बली से उस खसूसी पार्लिमानी कमेटी में जिसने चीफ जस्टिस का इंतखाब करना है। इसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान से प्रैक्टिकली आपका ना कौमी असम्बली कंप्लीट है ना आपका सेनेट पर कंप्लीट है। यानी अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली में नशिस्तें ही नहीं अलॉट की हुई, तो आपने कैसे डिटरमिन कर लिया किसकी कितनी स्ट्रेंथ है और कितने मेंबर्स कमेटी में किस पार्टी के होंगे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 2024 का खैबर पख्तूनख्वा का आपके एक फेडरेटिंग यूनिट का इलेक्शन ही नहीं हुआ। आपकी वफाक की इकाई है, एक फेडरेटिंग यूनिट है, उसका अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ और वहां पर आपने गिवन स्ट्रेंथ में से डिटरमिन कर लिया कि कितने मेंबर्स होंगे, 4 में से कौन कौन किस जमात का होगा। मतलब हो सकता है 2 ना आते, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट स्टिल आपका हाउस कंप्लीट नहीं है, ना सेनेट कंप्लीट है, ना कौमी असम्बली कंप्लीट है। कौमी असम्बली में आपने मखसूस नशिस्तें नहीं अलॉट की, आप किए आ रहे हैं। आपने अभी तक फॉर्म 47-45 का कजिया नहीं निपटाया, आपने 8 फरवरी के इलेक्शन को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जिसके ऊपर एक पूरी दुनिया का मुतालबा आया है। पाकिस्तान में सबको मालूम है कि कितने बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। अच्छा, तो मुझे आप ना बस ठीक है फिर आप ये करते जाएं। आप एक बात बताएं, क्योंकि आपने हामिद रजा का भी काफी सारे इंटरव्यूज किए एंड आई हैव बीन वाचिंग एंड फॉलोइंग ऑल दोस इंटरव्यूज। जो धड़ों की बात हो रही है, कितनी सच्चाई है इस बात में कि धड़े बन रहे हैं और धड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? क्योंकि लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, चाहे 101 धड़े भी बन जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू एग्री विद दिस थिंग कि पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी नुकसान पहुंचाएगी? और इमरान खान की रिहाई के लिए क्या खबर है, किस लेवल पर? क्योंकि आज मैं देख रहा था सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू और फिर जो सियासी कमेटी है उन्होंने ईसा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जलसों की तरफ रुख मोड़ दिया है। पेशावर के अंदर जलसे होंगे, फिर कराची में जलसे। तो जलसा क्या इमरान खान को रिहा कर पाएगा या फिर ये पॉलिटिकल जो प्रेजेंस है उसके लिए जरूरी है? तो पीटीआई में देखें, धड़े आपको लगता है कि नुकसानदेह नहीं है, मेरा बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट है। बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं जो धड़े हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये धड़े अब बने हैं, ये धड़े हमेशा से मौजूद थे और हर सियासी जमात में मौजूद होते हैं। इनके इख्तलाफात पार्टी को डैमेज उस वक्त करते हैं जिस वक्त पार्टी का न्यूक्लियस जो है वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मौजूद ना हो। इमरान खान क्योंकि अब जेल में है, अगर वो बाहर होते तो ये धड़े अंदर अंदर चलते रहते, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर खुलकर हमलावर ना होते। धड़ेबंदी नून लीग में मौजूद है, पीपल्स पार्टी में मौजूद है, केपी का ग्रुप अलहदा है, पंजाब का अलहदा है, सिंध का अलहदा है। सिंध वालों के मसाइल ही और है जो पीपल्स पार्टी के हैं, पंजाब वालों की गुफ्तगू ही और है, केपी वालों की और है। इसी तरीके से जो पीटीआई है उसमें जो ओहदे मिलते आए, आप देख लेंगे जो आगाज़ है उसमें सारे के सारे ओहदे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के पास थे। नंबर ऑफ नशिस्तें देख लें तो वो पंजाब में ज़्यादा MNAs इलेक्ट हुए और पंजाब ही के ग्रीवांसेस ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर आपने किसी को लीडरशिप देखे तो ये ज़ाहिर है कि एक रिजेंटमेंट तो अंदर पार्टी के अंदर मौजूद थी। फिर उसके बाद जो तब्दीलियाँ हुई कि वकला को बहुत ज़्यादा दे दिया गया, तो जो सियासी लोग हैं वो समझते हैं कि नहीं जनाब, सियासतदानों के पास ही होनी चाहिए ये लाइमलाइट, ये सारा कुछ, वो जनाब वकला के पास चला गया। और फिर जब आपकी अपनी अवेलेबल लीडरशिप में यूनिटी नहीं है और आपने कोई तहरीक चलानी है, आपने कोई जलसा जुलूस करना है, आपने कुछ करना है, तो वो इफ़ेक्टिव तो नहीं हो सकता अगर केपी के लोगों को यही नहीं समझ आ रही और पंजाब के कि हमने किसकी कॉल पे एक्चुअल ये समझना है कि ये इमरान खान की कॉल और हमने बाहर निकलना है। अली अमीन गड्ढापुर की कॉल असल कॉल है, शेर अफजल मरवत की कॉल असल कॉल है, फवाद चौधरी की कॉल असल कॉल है, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की कॉल असल कॉल है। लोगों को विद इन दैट डोमेन बड़ा जो है वो डिवाइडेड कर दिया गया। और मेरा ख्याल है कि ये जो रिहाई हुई है बुशरा बीबी की और फिर उसके बाद अलीमा खान की, उनकी बहन उज़मा खान की, और थर्ड स्टेप में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हो जाए। ये रिहाइयाँ जो हैं वो फिर उस सब धड़ेबंदी को कैश करवाने के लिए हो रही हैं। इनको ये मज़ीद भी रख सकते थे। हुकूमत को ये भी समझ आ गया एंडलेसली तो ऐसे नहीं चला सकते। अब वो शायद वो पेड़
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पड़ेगा, बहनों का बुशरा बीबी से लड़ाई हो जाएगी, कुरैशी साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो उनका एक वो हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत की। अलबत्ता जो आपने सवाल की बुनियाद आपने सामने रखी ना कि खान साहब की रिहाई, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अभी तक जितना भी इस सारे मामले को फॉलो किया है ना, मैं बड़े आपको पुरयकीन होकर ये बता रहा हूँ कि इमरान खान ने लीगल स्ट्रेटजी से बाहर नहीं आना। इमरान खान ने जब बाहर आना है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से बाहर आना है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो, अंडरस्टैंडिंग इदारों की तरफ से इनिशिएट की जाए या पीटीआई की तरफ से इनिशिएट की जाए, या पॉलिटिकल प्रेशर एक हद से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाए जहां पर वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए और उसको टैकल करने के लिए इमरान खान के पास जाना पड़े। इट विल बी अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, वरना केसेस तो 250 हैं, वो खत्म होते जाते हैं, मजीद बनते जाते हैं, वो तो इदारों के पास पूरी हुआ है। तो अगर लीगल ग्राउंड पे किसी को लगता है कि हम जाके जज के सामने अच्छा मुकदमा लड़के ये बता के कि ये केसेस सियासी नौयत के हैं या यहाँ पर राइट टू फेयर ट्रायल नहीं मिला, यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ, आप जितना मर्जी ये कहते रहें, अल्टीमेटली इस स्ट्रेटजी को एक पॉलिटिकल बड़ी और इम्पैक्ट वाली स्ट्रेटजी में तब्दील होना होगा। अदरवाइज अभी फिलहाल सिलसिला जो है वो तहरीक इंसाफ डैमेज हो रही है इस धड़ेबंदी से। ये धड़ेबंदी ख़त्म भी हो जाएगी और यूजलेस हो जाएगी और कारामद नहीं रहेगी जिस दिन इमरान खान बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद तो ये धड़े शड़े खत्म हो जाएंगे ना, ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ये इन सब का ड्रॉप सीन हो जाएगा, सारे बैठ जाएंगे। जो पार्टी का जो सिंसियर वर्कर है ना या आम आदमी जो सपोर्टर है, वो यही देखता है कि यार हमें इन धड़ीबंदी से क्या लगे कि मैं इमरान खान को छोड़कर जो है वो किसी और के पीछे चलूं, या तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। व्यूअर्स, ये हमारी नशिस्त थी आज की। मुझे और ईसा नकवी को इजाजत दीजिए। ईसा को मैं इसी तरह गाय बगाए तंग करता रहूंगा। थैंक यू ईसा फॉर योर टाइम। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।